बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वाक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़काह सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम वअन्तुम मुअरिदून वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम वअन्तुम तशहदून। खिताबात द बनी इसराइलों के दो खिताबात वेली शवी दे जना द्रेम खिताब दे शपगत आयत पूरी बजी पदे खिताब के द बनी इसराइलों दे कवाहत और द बुराए ज़िक्र दे चदीद अल्लाह अवामिर अगर प्रिखुदली दी पागे अमल न की सलोर अवामिर दी दागे ज़िक्र बकी दलता यो अमर दे बिलवालिदैन एहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन एहसान खसलूक कवल नेकी कवल दबदो प मुकाबले के ख कवल देते एहसान वही द नेके प बदले की नेकी कवल देता मुकाफ़ात हुई एहसान वर्तन हुई खल्क़ुता द कलिमे तय्यबे तलक़ीन कवे तौहीद खल्क़ुता और सवे द शिरक ना खलक बेजार के बुनियादी इल्म दगरे चे इंसान खपल रब पीजनी द्रेम अमर दे वाक़ीमुस्सलात नमाज़े एहतमाम कवे सलोरम अमर दे वातुज़्ज़कात और ज़कात वर कवे दा सलोर अवामिर दी दा अवामिर प्रे खोदल सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम और द्रे नवाही दी द्रे कार नदी चदागी नदी मनी कलिशु चदा बन कवे यो पाए के इबादत ते दग़ैरुल्लाह रुमने नहीं ला ताबुदून इल्लल्लाह अल्लाह ताला न सेवा दबलचा इबादत बन गए द्वैम नहीं दावा चला तस्फिकून दिमाअकुम खपले भी नहीं बनत हो जावे खपले दा मतलब च जान व पानसी कवे ना जान बनवजने खुदकुशी बन कवे या ला तस्फिकून दिमाअकुम दखपलो मुसलमानानो रुणो दखपलो दीनी रुणो विने बनतो है और द्रे मनहिदा वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम यो बलबा दखपलो कूरन नो बासे पर ज़बरदस्ते वा सोक नो बासे गावंडी सरवा दुमर बदअखलाक़ी न के चागा उस्ताद तकलीफ़ों द वजह कोर खर्च की औलादशी जब तक सलोर अवामिर और द्रे नवाही लेकिन दी अल्लाह पर किताब अमल न कुरान ज़मुंग दे इस्लाह किताब दे मतलब दाने चदा अवामिर यवाज़ी अगी तो अमुंग तो हम दी कुरान ज़मुंग इस्लाह कई दागी बुराई बयानी और दा से इसलाह की चागी खल्क़ बांधे पदी बुनियाद बांधे अल्लाह अजाब राउस्तो अल्लाह दखपल रहमत नाल रिकड़ू न कतासम दाकार शोरों के न कम सज़ा चे अल्लाह गीले वर्कले हो बतासलम दरक दाने चे दागी पूरे हुक्म ख़ास तदे ततम्म के बाद तख़वीफ़ आखिरत व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। मीसाक़ पोख लवस्तवई
वसक़ा यसिक़ु पोखवाली ता वसाक़त वही ज़मूंग इलाक़ों के सक़ाहत मशहूर दे कले च खबर है कि फ़लान की सक़ाहत मालूम दे सक़ाहत ना वसाक़त। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल कुरान तारीख़ न दे खुद जदा कल दासी शूख तुम दे च कुरान तारीख़ नहीं खेली अगे के तारीख़ों ने कोशिश मको वाला रे इबरत किताब दे दे हिदायत किताब दे सोचे मकसद दया ते वाखलवस और कला चे अगस्त मुंगा पोखलवस द बनी इसराईल ना ला ताबुदून इल्लल्लाह ला ताबुदून खबर दे लेकिन खबर बेमान तलब और मुफस्सिरीन लिखी वह हुआ आकिद इब्न कसीर और रूहुल मानी हुई खबर बमाने तलब इन तासुबा दा से कवे और दा से बन कवे या दा से उके और दा से मकवे तो ला ताबुदून बज़ाहिर खुदा खबर दे लेकिन दे के मुतालबा दा ला ताबुदूना इबादत मकवेगा अल्लाह ने सेवा दबल इबादत मकवे खबर पदी बुनियाद वर्कड़े ज ताकीद राशि पाएगी ला ताबुदून इबादत मकवे इल्लल्लाह अल्लाह ने सेवा दबल सदज इबादत वही न आगाद अल्लाह कवे लास पनामो द्रेदल रुकू कवल सजदा कवल दादा अल्लाह खुसूसियात थी तवाफ़ कवल गेर चापेर गर्जेदल दादा अल्लाह दको और खुसूसियत दे द खबर न बगैर चापेर न गर्जे सड़े खाना काबे ने अलावा मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह लिखी थी ताकि किताब दे अल मनासिक कुल में दे अल मनसकुल मुतक़स्सत पे क्या लिखी चिल्ला यदूर हौल अल बुक़ात शरीफ़ा दादा इबादत किस्म दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कबर ने गेर चापेर बने तावी ला यदूरो बे लिखली यानी ला यतूफ़ो हौल अल बुक़ात शरीफ़ा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रोज़े ने गेर चापेर बचकर नहीं लिअन्नहा मिन मुख्तस्सातिल काबतिल मुनीफ़ा ज़कदा द काबे मुनीफ़े आ काबा चागा ढेर इज़्ज़तमंद दा दरागी खुसूसियत दे पंजाब के खलक गिरजी देना गिरछा पे अडेर बारिश खलगी मुल्ला अली कारी ज़माने के अमदा से बोनो अगर ये दो के दिल नहीं पकार दाए खल्को पतावे दो बाने चागी दो कब्रुन नतावीगी याद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबोक़ाए नतावीगी वलाउ कानू फ़ी सूरतिल मशाइख़ बाद खल को टेर टूब जोकड़ी ना लपटके वे वाली गिरे हुए मिलास के तस्बीह भी लगी आई अगर चापेर तावीगी और बदल यो वायरल शहदा से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कोई बगैर इन कबर ने गेर चापेर मशाइख़ तावीगी और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कोई खलक भी शिरक निश्त पाकिस्तान के ना बस शही शिरक जदा शिरक नहीं नबी आकम से शिरक ताख़ इबादत इबादत बदा अल्लाह द कोर कौलिश तागे न गेर चापेर बतावे दिश बल जैना दा इबादत टोल किस्म ने तबाह करी शेर और चिकल सड़े खालिस तौहीद त दावत और गई तो जवाब दखल खुदाई जदा उलिया न मनी देखल को सरबल खबर मक तवा अल्लाह न मने तवा वली हक न दे तवाफ़ कवल या अगर तरा मदद शवल दादा वली हक न दादा अल्लाह हक यो बन आदम च दा अल्लाह हक प मखलूक सर्फ की रे अल्लाह न मनी उल्टा खलक रा पासी ना बोई तवल अकीदे इसलाह का देवा लांजी जोड़ी नज़र नियाज मनख्तम दा अल्लाह दनुमी गायबान पुकार हम इबादत वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती इबादती समाना अन तौहीदी फ़ि दुआ कम खलक चेगी जान वे गणी आवाज़ माता आवाज़ न कही इबादत आवाज़ दाने जो सड़े सजदा लगी
عبادت غائبانہ آواز هم دی. اوس خو دیوبندیان هم ځان شرمولی لګیا دي چې یا رسول الله که سړی وایي که خیر دی پوه د شرم او د حیا حد نشته دی. یا رسول الله غیبانه ولې وایي څه دلیل دی؟ د الله او د هغه د رسول صفات مه ګډوډ کوئ. الله دی، رسول دی. الله رب دی والرسول فعبده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بنده دی. د هر دواړو یو حق دی. د بنده ځان له حق دی او د خالق ځان له حق دی. د بنده ځان له صفات دي او د خالق ځان له صفات دي. لا تعبدون الا الله. عبادت پنه کوي مگر د الله. دواړه ویلی شي. عبادت پنه کوي سوا د الله د بل چا نه. وبالوالدین احسانا. د انسان لوی محسن دنیا کې د الله نه رستو په مخلوق کې د هغه پلار مور دی. ولې د انسان د پیدایش باعث شوي دي. او بیا دا ماشومان لکان او جنکې تر کافي عمر پورې پلار ته محتاج دي. پلار خوراک ورکوي، پلار سکاک ورکوي، جامې ورکوي، لباس ورکوي، بیماری کو علاج کوي، صحیح تربیت کوي. تر پلار ذمہ داری دي. اکئی دغه شان فریضی دي، لیکن اولاد نه اهل شي هغوی ماله پلار څه کړي نور دله څه وکړي. د خیال لایي چې ما ته یو شپېته زره اجرې به ځمکه پرېږدي. دا خو نه ده مسله. مسله دا چې که تا باندې پلار زیاتې کړي، تا باندې تعلیم نه یې کړی، تربیت یې نه یې کړی، د خرچ په وخت کې خرچ نه یې کړی، نو بیا به سړی دا ووایي. خو چې کله هغه ستا هر څه کار کړی دی، ته ماشوم وې او تیل وې کړی، ستا ټول تکالیف یې برداشت کړي دي، څومره اخراجات یې در باندې کړي، تا دا نه ښکاري. مالداري یا نه مالداري خو د الله وس کې ده. د بل چا وس نه رسي په مالدارۍ باندې. قرآن مجید عمدغه شان خبره څنګه چې دلته وایي داسې به وایي په صورت بني اسرائیل کې. دا عجیب انداز دی د قرآن مجید. د دې جملو منځ کې ربط دی چې د انسان دپاره دا نه دي جایز چې دا الله نه سوا د خپل پلار یا د مور عبادت وکړي. عبادت یو د الله دی، د بل چا نشته. د پلار مور عبادت هم نشته دی. عبادت ته دی یو الله. سورت بنی اسرائیل آیت سورت 17 آیت 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِلَّا إِيَّاهُ. مخکې نه وګوره 22 آیت نه. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله سره بل اله مه جوړوه. کنی ته به کښېنې مذموما بد با ویل کېږي ستا د بندګانو د طرفه، مخذولا شرمنده به د الله طرفه. او ستا پروردګار فیصله کړې ده الله تعبدو چې تاسو عبادت مه کوئ الا ایاه مگر د هغه. عبادت به صرف الله وي. په مخلوق کې لوی محسن پلار او مور دي. نو بالوالدین احسانا. پلار مور سره به احسان کوي. دا احسان وضاحت رستو بیا کوي چې اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. کچره ستا پلار او مور دواړه بوډاوالی ته ورسي، انسان چې عمر رسیدی شي نه بیا قرآن نه معلومه ده او تجربه هم دا ده چې د هغه کمزوري بیا شروع شي. بچپنه کې انسان کمزوري او چې کله دی 60 65 70 ته ورسېږي نو بیا دی کمزوري کېږي، غورځېږي، قوتونه یې کمزوري شي، سوچ او فکر یې کمزوري شي، اعصاب یې کمزوري شي. نو خلکو ته خو لوی سړی ښکاري، لوی یي هم، لیکن هغه بیا یو ټرن اغوستی. قرآن په داسې حالاتو کې وایي چې کله کله پلار زیاتې وکړي، مور هم زیاتې وکړي. داسې
اولاد نه دي جایز چې هغه پلار مور تنګي. فلا تقل لهما اف، اف هغه ځای کې چې کله هغې زیاتې کوي، نو کله کله پلار مور زیاتې کوي، خو بچی ته دا حق نه دی حاصل چې پلار مور زوري. دا یو غلط رجحان جوړ کړی د خلکو، وتښتي د کور نه بعضې اولاد. اصل کې هغې سره دا عمر د هغې د احسان دی. احسان دا مطلب چې د باعثونو کې د سوچ اوس بدل شوی دی، د کمزورۍ طرف ته روان شوی دی. چې کمزورۍ طرف ته لاړ شي روان شي، نو بیا ته د هغه عذر هم ګوره که نه، د هغه معذورتیا ته ګوره. خو دا اوف په دې وجه وایي چې اوف قدرې به نه کوې، که سختي مختي وشي یا چېرته کې څه بده مده خبره وشي، نو بچي ته د اوف ویلو اجازت نه ورکوي قرآن. چې کله اوف نه وایي ورته بالفرض، نو وال به جایز وي که نه، یا د پلار مور ټکول به جایز وي، یا هغې ته خبرې کول به جایز وي، دا ټول حرام دي. د عمر یو حصه داسې راځي چې انسان بیا واپس شي بچپنې ته، د هغه سوچ او فکر بدلیږي، هغه هغه قوتونه نه وي کوم چې ځوانۍ کې وو. په دې وجه د قرآن لفظ استعمال کړی داسې چې په هغې خلق سوچ وکړي. خو دا یوازې زمونږ خبره نه ده، بلکې دا د لقمان هم خبره وه. سورة لقمان سورت 11. لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي، په هغې نصیحت کې هغه ورته بنیادي څیزونه ښیي چې ستا عقاید به صحیح، ستا اخلاق به صحیح او ستا معاملات به صحیح. 12 آیت نه ولقد آتینا لقمان الحکمه، په دې کې اول هغه د عقایدو نه بحث کوي. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بیا ورته اعمال ښیي 19 آیت کې یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف. بیا 3 نمبر باندې ورته اخلاق ښیي لا تصعر خدک للناس ولا تمشي فی الارض مرحا. دې ته د حکمت خبرې وایي، دې ته د هوښیارتوب خبرې وایي. دا نه چې لقمان بس یو حکیم و او پوڼه یې وغورځوله دریاب ته، نو هغه وچ شه. هسې دروغ وایي، دا چا ویلي ورته؟ د حکمت خو دا مطلب نه دی، حکمت هوښیارتوب ته وایي. کم خلک چې دغه کار کوي هغه ته حکیم نه وي، هغه ته طبیب وایي. طبیب ځان لسیز دی، حکیم ځان لسیز دی. حکیم هوښیار سړي ته وایي. هغه چې د شرک نه خپل زوی منې که، نو بیا په یې کې الله یو جمله معترضه ویلې ده. جمله معترضه 14 آیت کې ووصینا الانسان بوالدیه، وصیت مضبوط حکم ته وایي، او مونږه مضبوط حکم ورکړی دی انسان ته بوالدیه، د هغه د پلار او مور په باره کې. ولې حملته امه وهنا علی وهن، دی پورته کړی خپلې مور وهنا علی وهن، یو تکلیف د پاسه د بل تکلیف. وفصالو فی عامین، او د ده په غیږ کې ګرځول 2 کاله. او ورته مې ویلي دي چې نشکر لی ولوالدیک، زما به هم شکر ادا کوې، د پلار مور شکر به ادا کوې. الی المصیر، ما ته واپسی ده. وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. او که دا دواړه پتا کوشش وکړي بالفرض چې ته دې شریک جوړ کې ما سره هغه څه چې تا سره د هغې څه دلیل نشته، د شرک دلیل نه، دا بلا دلیل څیز دی. پلار مور ستا محسن دی، ته دې پابند دی چې د هغې خبره ومنې، خو شرک خبره به نه منې. که دې کوشش کوي په دا د شرک، فلا تطعهما، نو د دې کې به اطاعت نه. شرکی کار کې د پلار مور خبره منل نشته، چې د پلار مور نه وي د بل چا هم نشته. مشرکانه افعال، مشرکانه عقایدو کې د هیڅ چا د خبرې منل نشته. ولې الله د ټولو خالق و مالک دی. یو سړی چې د خپلې مرتبې نه دا فایده اخلي چې خپل ماته یا شاګرد او چا سره چې احسان کوي هغه شرک باندې روانوي، نو دا ډېر خبیث سړی دی، ډېر ګنده. دومره اطاعت به نه کوي. لیکن زمونږ خلک څه کوي، پلار مور کې بالفرض شرک موجود ہو نو دی هغې سره ښه نه کوي،
دا پریدي ځان نن سبا اکثر د حق پرستو داسې ابانه ولا دغه مذهبي دینی لټولې اسو پکې ډېر خيار دی وی ابراهيم عليه السلام پلار نه نوتله نیمګړې خبره مکوه اپ خپل ته یو پلار شړلو واهجرني مليا تا دروغ مو وای خلکو ته پلار کا مشرک هم دی که کافر دی که بدعتي دی هر څه دی هغه د انسان پلار دی او انسان به د هغه احترام کوي دنیوي عزت به کوي دینی خبره به نه مني دنیا کې دا قدر او احترام به دا غلط تربیت ته څوک چې کوي نو بس هغه وتر کوي او دعای قنوت وایي که نه چې جی پای کې مونږ وایو چې نخلعو ونترکو من یفجرک دغه دعای قنوت خو اول ثابت کوي بیا به خبرې کوو چاہے دا دعای قنوت تے صحابہ کرام ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم کم دعای قنوت کھولو سیدنا حسین تے کم کھولو بکر صدیق تے کم کھولو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت اور ڈاکٹر اسرار خبر دا دعای قنوت کم چی خلق ویدا کو ډیر سخت عجیب و غریب یو عہد دے چی سڑے کی در اب سرخ ایک قنوت نشتا قنوت خو عاجز ہے تو دعائے قنوت آغا دعا چی پہ کہ انسان سے گئی رب تا عاجزی گئی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت دا عاجز ہے دعا را تو خوال توالے کہ چی اللہم انا نستعینو کا دروغ ہے جماعت نوزن شرک شروع کی ونستغفرو کا بیا نؤمنو بکا ونتوکلو علیک دا سے لگی آئی دا ټوله وعدی دی کہ خود نہ دعا شتا نہ بگی قنوت اس سے بگی نشتا دا اصل کیا قنوت تے چاہے تو قنوت نازل ہوئی بھی اخلق تو دے دا زین نہ دے مسنون اذکار کے دے نماز تفصیلی بحث کر رہے تو دے اسانید انہیں بحث کر رہے خلق میں چھ نور سلی جوڑی کہ دا ہوئی چھ دا دعائی قنوت چلے دا کم چھ منگوائی ہوئی تو دا پخوا قرآن ہو بیا منسوخ شعر دادا سے خپل مذہب بانے مہین دے چتوے دا قرآن و دیرہ پارا ہو قطعی دلیل بگار دے بیا منسوخ شن دائرہ پارم قطعی دلیل بگار دے قرآن سے دا پاکستانیانو کتاب نہ دے دا اللہ کلام دے چکم سیستا تا قرآن وے ناغیلہ و قطعی دلیل بگاری چورتا منسوخ ہوئے نوم باغیدہ پارا قطعی دلیل بگاری دا غلط استدلال ہے تاباس مالی کرے مستون اسکار کی پورا بھی لکلے نمونہ میں اغسطی داغی علماء دیرہ پارا میں اغسطی چی خلق داغی روب کرانش لوے خلقی و دخپل مسلک کے دمرہ نوتی سنت ہو لے برے دے عباداتوں کی قیاس ہوئی نا اسکار و دیو کی قیاس ہوئی نا اور اقبل اصول برے دے اسکاروں کے ادعیوں کے عباداتوں کی قیاس نہیں سچی ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا بس دا جنگ کی یہ سے پدے وانخ باس پہ کی جی مونگا ثابت ہو کم زینے ثابت ہے یا خدا سی یو سیزوی چھ سڑی سر یو دا سی کتابی چھ آگا دا احادیث و دا سی کتاب دے چھ صرف آگا سر رہے ول چھ سر نشتا تو جدا خبر دا او کنا آگا کمچے تیار کم ملاوی کی کتابونا صحاح دی نور پہے کہ ودی ثبوت نشتا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل مور وفات شوی و هغه ډېر ماشوم ولاده چې وفات شوی و داغه یو بل مور و د پيو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هغه باندې حلیمہ سعدیہ سے ورته وي محدثین وی چې ابن کثیر رحمه الله داغه په ایمان رساله لیکلې ده موږ ته لا مزو شی نه ده بار کې اکثریت کم خلق چې صحابه کرام د حالاتو نه بحث کوي ناغي وی ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نبوت نرستم ملاقات شوه ده با سند ذکر شتا
البته د هغې تلاش اوس کول پکاري چې تر کومه حده پورې د هغې کې صحت دی خو تاریخي لحاظ سره خو موږ ویلی شو که بیا دا پکې هم شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل څادر مبارک راواغست هغې ته یې خور کا یا ماه به ورته ویل زما مور نو کله چې یو سړی د پردی مور دومره تاوي چې صرف د هغې پیس کلي نو د خپلې مور به څومره د مور حیثیت خلک مني خو د پلار نه مني پښتنو تربیت داسې کېږي دې ته وایي د مور خپو کې جنت دی د هغې حیثیت حدیث د خو دغه مطلب نه دی اخبار کف خو دا چې یو صحابي و هغه وی چې یا رسول الله تاسو اعلان جنګ وکړو ازو کتبتو فی کذا و کذا ما په فلان کې غزا کې نوم لیکلی دی زه تلل غواړم خو کور کې زما مور بیماره ده کور کې زما څوک نشته ښځه نشته خور نشته دی بل څوک نشته د هغې د خدمت صرف زه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل تزا جنتو کا تحت قدمیها ستا جنت د هغې د خپو د لاندې دی اینا خلکو قاعده جوړه کړه چې الجنتو تحت اقدام الامهات دا قاعده خو نشته ضرور په دې الفاظ کې حدیث هم نشته د مور خدمت ضروری دی درې ځله صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی پتا باندې ستا د مور حق ډېر سوا دی هغې نه انکار نشته د حدیث الفاظو نه خبره کو څلورم ځل باندې ویلي ستا د پلار حق پتا شته دی د مور حق دې لحاظ سره ډېر دی چې هغې بچې خېټه کې 9 میاشتې ګرځولی بیا 2 کاله د هغه ګندونه ټول صفا کړي دي هغه یې موړ کړی دی د هغې د وجې نه د هغې حق سوا دی خو زمونږ خلک د پلار حق نه مني لوی خلقي لوی علما هغې د پلار حق نه تسلیموي حال دا چې د پلار هم حق شته دی د چا چې پلار نه بیا د هغه تپوس وکړه چې پلار نه په کور کې څه حالي دا دواړه یو ځای چلول پکار دي صحابي ته فرمایل ستا پلار دا د جنت د مینځ دروازه ده د جنت په مینځ دروازه کې تلل غواړئ د پلار رضا ساته رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد د رب رضا مضمر ده د پلار پر رضامندیا کې او د رب ناراضتیا پټه ده د پلار په ناراضتیا کې دواړه یو ځای چلول پکار دي جدا جدا نه خدای چې پلاران خو گزار کولی شي که نه بچی باندې لخت هم راغستی شي ډز ډز کولی شي خپل عزت مناولی شي مور نشي مناول شاید دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې حق لږ سوا ویلی نو بار کې پلار مور که د انسان بې دینه مشرکاني یي به خپل کار وکړي هغې دپاره مفسرین لیکي چې کله مونږ وایو چې وبالوالدین احسانا د دې مطلب دا دی امام راضي رحم الله نورو ډېر شي خلکو لیکلي چې که کافری یا مشرکین هغې سره احسان دا دی چې دین ته راوبللی شي که هغه فاسقي فاجري نو پکار دا دی چې د دین وینا ورته وکړی شي خو په نرمه لهجه که هغه بې علمازی نو پکار دا دی چې په هغې محنت وکړی شي په ښو اخلاقو باندې کنزل منزل نه پلار مور سره به احسان کوي احسان دا مطلب چې کو ستا پلار تا ته 13 پیر خبرو کی نو ته به شان 13 پیر خبره نه کوي ته به معاف کوي وبالوالدین احسان او پلار مور سره احسان کوي او دا احسان کوي ذل قربا سره ذل قربا د قرآن او حدیث پرانا کې خلق دی چې ته مونږ د وینې رشته وایو پښتنو دام تبا کړی د وینې رشتې د هغې څوک خیال نه ساتي د وینې رشته باندې د تره زامن ذوی القربا کې دا بنیادی خلق دی د پلار څانګې چې کوم دي دا زمونږ ذی القربا اول دی د مور څانګې ذوی القربا 2 نمبر باندې خدا شی پاتې شوی دی زمونږ نه پښتنو کې خو بلکل نشته دی یو سړی به سم دمي
لیکن د تره د زوی خبره نه مني اگر که هغه ډېر لوی عالم فاضلي ولې زړه کې حسد راشي ورته قرآن چې په کوم څیز زور کوي نو زمونږ یې سره نه لګي قرآن زور په دې کوي چې ذوی القربا نږدې کړه ځان ته زمونږ خلک د ماما زامنو سره خوشحاله د ماما لونو سره د تره زوی سره یا تره لور سره څوک نه خوشحالي دا قرآني عقایدونه قرآني مفاهیمونه موږ لرې تللي یو په دې نظر ثاني کوئ پرېږدئ زړې خبرې اوس حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې یو سړی ما سره احسان وکړي او زه هغه سره احسان وکړم نو دا به صحیح نو هغه وایي دا خو مکافئ دی محسن نه دی دی خو ښه بدل خلاصوي محسن هغه دی چې تا هغه سره بد وکړي او هغه تا سره د هغې په بدله کې ښېګړه وکړي زمونږ خلک به څه وایي تا سره څوک بد وکړي او بالفرض ته ورسره ښه کوې نو تا ته وایي دا مه کوه خلک بیا خوند لي یعنی قرآن هم پاتې شو حدیث هم پاتې شو خلک خوند اخلي وګر شعوري اسلام قبول کړئ د بدو مقابله کې ښېګړه کوئ دې ته خلک بې غیرتي وایي دا بې غیرتي نه ده دا دین دی زمونږ کم سړی چې شعوري مسلماني په دی هغه پوهېږي دغه شان تقلیدي مؤمنان چې د مؤمنانو کور کې پیدا شوي هغې ته د ایمان څه پته ده چې کومو څیزونو باندې ایمان لرل ضروري دی اسلام څه شی دی دا پته دې ته نشته بیچارهګانو ته دا کم خلک چې غیر مسلم مسلمانان شي هغه ډېر تکړه وي ولې د هغې ایمان شعوري هغې اسلام کتلی دی قرآن او حدیث یې کتلی دي د هغې مطابق یې ځان جوړ کړی دی زمونږ طریقه دا ده چې مونږ قرآن او حدیث ځان پسې راړو دا غلطي ده شعوري ایمان راوړی شعوري ایمان چې راوړی دا هر څه به بدل شي وذی القربا والیتاما والمساکین ذوی القربا یتاما او مساکین دې سره به ښېګړه کول پکاري یتاما د یتیم جمع دی یتیم هغې ماشوم ته وایي چې پلار یې مړ شي او دی نابالغ وي پښتانه خو هر چاته یتیم وایي که مور یې مړه شي نو هغه ته هم یتیم وایي حالای شریعت هغه ته یتیم نه وایي عربو کې دا زناور چې داسې وي چې وړوکي او مور یې مړه شي نو هغه ته یتیم وایي وجه دا یي چې د یو ماشوم د پرورش ذمه داري د هغه د غلې د خوراک څښاک ذمه دار پلار وي او زناورو کې مور وي مشاهده وکړئ پته ولګي پښتانه خو دغه چلم کې بیا یتیم هم نه اتیم ورته وایي او چاته یسیر وایي پلار کې ډېر یتیم یسیر دی یسیر خو آسان ته وایي دا جهالت خبرې دي مساکین د مسکین جمع دی مسکین چاته وایي نو دې کې خلک فرق کوي بیا چې فقیر او مسکین یو څیز دی که جدا جدا څیزونه دي نو څوک وایي فقیر هغه دی چې هغه څه شی نه لري مسکین هغه دی چې هغه څه شی لري او دلیل پیش کوي د سیدنا خضر واقعه چې په هغې کې څه کسانو د هغې کشتی او هغې به کار کو دا دلیل صحیح کېږي په دې باندې نه چې دا ممکن ده چې کشتی د بل چا و دې په اجاره اغوستی او بهر کیف دې باب کې څه قطعي نص نشته کله مترادف ګڼلی شي او کله جدا جدا وقولوا للناس حسنا دویم امر حسن څه ته وایي مفسرین دلته کې ګڼ تعبیرات کوي امام ابوالعالیہ ابوالعالیہ لوی تعبیر دی هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته ما قرآن یاد کړ مطلب یې چې ډېر قریبي تعبیر دی ډېر نږدې تعبیر دی هغه وایي قولوا لهم القول الطیب وجادلوهم باحسن ما یحبون کله چې بحث کوې خلقو سره نو په ښه طریقه باندې کوه تعبیر ښه کوه باید سړی د چا د خبرې مطلب بدل وباسي یعنی یو مضمونی پردی دی هغه وګوري نو بیا د هغې لپاره خپل یو سرخي جوړه کړي نو هغه سرخی لیکي بیا لاندې ورته د هغه حوالې لیکي د هغې نقصان دا چې خلک ټول جذباتیان شي
پکار دی چې د یو سړي ټول عبارت ته ولیکې، صحیح طریقې سره جواب چې کوي د هغې تعبیر د غلط نه وي. همیش د پاره د حق پرستو هم دا طریقه د دې زمانه کې الا من شاء الله، او د باطل پرستو خدا ده چې د هغې ژبې ډېرې سختي، تعبیر ډېر غلط کوي. ډېر پکې داسې وي چې هغه چاته څه مولانا یا مولوي یا صاحب دا ډوی نه رحمه الله خو لرې خبره دا نه وایي بس دغه فیصله کوي دی کافر دی جهنمي دی ځان یې بېغمه کړی هله دا فیصلې به الله کوي. کم خلک چې داسې کتاب لیکي چې هغه هر یو سړي سره د هغه احترام کوي، هغې ته صحافتي ادب وایي. اور خوله کې مه ګرځوئ، موږ دا شاګردان نه تیار یو چې خوله کې اور ګرځوئ. د شرک د کره رد کوي لیکن د شخصیات و احترام سره، د هغې بیا بد اثر نه وي، د هغې ښه اثر وي. خلک کتاب هم ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه تربیت هم دغه دی. د قرآن هم حکم دی لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. کنزل منزل نه څه نه جوړېږي. وقولوا للناس حسنا یو خو دغه خبره شوه چې کوی خلکو ته ښه خبره، کله حسن نرمې خبرې ته وایي، کوی خلکو ته نرمه خبره. دې لپاره یو قصې به ووایي ته پوه شې چې قرآن څه ویل غواړي. سیدنا حسین ماشوم وله سیدنا حسن یا سیدنا حسین هر یو چې دی، یو بوډا د هغه مخکې اودس وکړه ټول غلط. هغه چې ورته وکتل نو دی به څه وایي اوس هغه ده که دی هغه ته وایي چې بابا اودس خو ټول غلط، د دې به ډېر بد اثر وي چې دا څنګه چل ده. نو دی ورته وایي چې بابا ستا مخکې زه اودس کوم، زه هلک یم اړوکی یم، ما ته وګوره څنګه اودس کوم، نو که زما د اودس کې څه خطا وي نو راته لږه ټیک. د اصلاح دا طریقه خلک نه اختیاروي. دی خو بس یو جمله ہے چې اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، بس تم گٹھی الا دیم گٹھی اولے. اصلاح نہیں کیږي په دې، اصلاح پاغه رد باندې کیږي، پائے تنقید چې پائے کې دا ادب دامن خلق پری نه دي، د احترام دامن پری نه دي. کې اختلاف دې ځای ته راشي ډېر خوند کوي، خو چې سړی د یو بل شکل لیدل نه غواړي نو دوی به څه مسایل حل کړي. دا مسائل نه حل کیږي، دا ورته جنگونه ټول عمر دې ته حسنا وي. وقولوا للناس حسنا. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمائل قولوا للناس لا الہ الا اللہ، خلقو ته حسن وایه کنه. دا کلمه حسنا دا بهترین کلمه ده. د توحید وینا خلقو ته کوي، پرچار د توحید کوي. او دا لګي ښه په دې وجه باندې چې د انسان د آخرت د کامیابۍ دار و مدار په توحید دی. او داسې خلق هم تیر شوی دی چې هغې کلمه توحید ویلې ده، مونځ یو نه دی کړی، زکات یې نه دی ورکړی، حج یې نه دی ورکړی، فوري جهاد کې شریک شوی دی، شهید شوی دی، جنتي دی. ولې د کلمې د لا اله الا الله د وجې ټول زور په دې کلمه اچوي. خلقو ته ښه ده چې الله نه سوا اختیارمند د نفع او نقصان نشته. الله رب العزت روزی رسان دی، هغه رازق دی، خالق دی، مالک دی. وقولوا للناس حسنا. دریم امر دا چې واقیموا الصلاة، اهتمام د مانځه کوئ. اهتمام باندې ما خبره کړې وه تاسو ته. په دې اهتمام کې خبرې هو تقریبا ما ټولې بنیادي کړې وې، یو دوه بنیادي خبرې پاتې وې. د مانځه اهتمام کې دا هم د حدیث کې راځي چې تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاة، صف نیغول دا د مونځ اقامت دی. د نارینهو کار خو لږ سم دی، خو مونږ وینو که نه، زنانه نه وینو. نو دا شکایت راځي چې ټولې کږې وږې ولاړې، یو سره هغه ځای کې د صف نه بل هغه ځای کې. صف نیغ پکار دی. د صف د نیغولو طریقه دا ده چې اوږه اوږې سره او ګیټې ګیټې سره وجنګولی شي. درې ظاهري الفاظ نه دي مراد. تاسو صف جوړ کړئ، بیا چې ګیټې ګیټې سره وجنګېږي نو اوږه به اوږې نه بېرته وي، چې اوږه اوږې سره جنګوي نو بیا به ګیټې ګیټې سره نه جنګېږي.
تجربه وکړې ودرېږي خیر دې کې تفقه دارا چې صف د نه غستاسو نو د هغې دوه طریقې دي یو طریقه دارا چې ګیټې خپه خپې سره وجنګوه دویمه طریقه دارا چې اوږه اوږې سره وجنګوه په دې په ظاهر باندې خلک جنګ کوي چې خپې داسې کړه خپې داسې کړه خپې داسې کړه خپې داسې کړه او د الله بندګانو صف نیغول مقصد دی بس صف نیغ کې اوس هغه هم چل نه ورځي خلکو له کرخه به راښکلي نو څوک به یې د کرخې د پاسه پنجه کېدی څوک به یې د را پاسه پلانې شی کېدی څوک به یې دا پونده په دې کېدی پته نه لګېدی خلکو څه مشاهده که نشته ګیټې نه بغیر صف نه نیغېږي د چا پوندې شاته اوږدي هغه که پونده په هر ځای ږدي نو هغه خپل هغه مخکې د چا پنج اوږدي نه په پنجه باندې خپه نیغېږي او نه په پونده باندې نیغېږي صف نیغېږي په ګیټې باندې د ټولو ګیټې چې یو بل ته مخامخ شي صف به پخپله نیغ شي دویم دا چې د یو اوږه د بل اوږې سره وجنګېده نو صف به نیغ شي صف نیغول ډېر ضروري دی تر دې پورې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په موږ دومره محنت کوو چې ته به وایې ګیندې موږ باندې غشي جوړې د غشي په شان ته نیغ صف به یې جوړو ډېر وخته پورې به صفونو کې ګرځېدوم اقامت به شو صف کې به ګرځېدو چل یې ښه وغې ته چې صف څنګه نیغېږي صف نیغول من اقامت الصلاة حدیث مسله صف نیغوي د انسان سینه دی د صف نه مخکې او نه وروستو او صف نیغېږي د منځ نه ځانه جاهلان مه جوړوئ صف به ولاړي بار هغه سر کې هغه سر کې به یې شلوت کړي نه به د منځ والا دوی تاسو مخکې شئ وروستو شئ لکه صف د منځ نه نیغېږي د غاړې نه صف نه نیغېږي د منځ کسان چې څنګه ولاړ دي نو اخوا دېخوا خلک به ځان هغې سره برابر وي نو دا هغه ځای کې به ځان له چغه شي یاره کاکا ته لږ مخکې شه کاکا ته لږ وروستو شه د منځ کسان لږ داسې شه لږ داسې شه دا کمزوری دی زموږ علما دې طرف ته مخ کوي نه دیو دې ته نه دي اوزګار دي دا دوه څلور مسلې دي مړي اوري که نه اوري او حیات الانبیا دی که ممات الانبیا دی څه شی دی بس په هغې باندې جنګونه دي نور تربیت مربیت د قوم نشته جنازه شي که نه جنازې ته لاړ شي نو تقریبا هر دویم سړی به آواز کړي استاد وخت شوی دی لکه تا ته دا حق چا درکړی د جنازې کولو حق خو د مړي وارث ته دی چې کله هغه ووایي چې ټایم شوی دی بس مخکې شه یا الله اکبر وایي ټیک پردي ځای کې خلک چغې نه وایي پردي غم کې هم چغې نه وایي دا علما وله پکار دي چې هر جماعت کې دا خلک په دې پوهېږي ډېر عجیب و غریب غلطو کې مونږ مبتلا شوي یو او د هغې وجه دا چې مونږ صحیح فریضه نه ادا کوو صحابه کرام فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پوه شو چې یاره مونږ صفونه نیغو نو بس بیا به راته اقامت سره به امامت شروع کو یو ځل یو کتل د یو سړي سینه د صف نه لږه بار شوی وه ډېر خفه شوی فرمایل د الله بندگانو لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین قلوبکم صفونه نیغوئ کنی الله بس تاسو نظریات د یو بل نه جدا کړي اتفاق به ختم شي دا روحاني طریقه ده د اتفاق چې د انسان صف دی نیغي و دا اقامت الصلاة کی دی زنانه دی بالخصوص تو دی خیال ساتي نارینه دی هم ساتي خو دی خو موږ ته ښکاري که نه موږ ورته خبره کوو زنانه موږ ته نه ښکاري هغې ته آواز نه شو کولی خو بار کیف کمی دی لرې کړي صف د نیغ ساتي او د هغې طریقه دا ده چې اوږه د اوږې سره جنګوي ګیټی د ګیټی سره جنګوي بنیان مرصوص دي شي دا واجب دی په مونځ کې واتو زکات او زکات ورکوي زکات یو زکات یو عشري موږ خلک دواړه د زکات وایو د عشر تعلق ځمکې سره او د زکات تعلق نقدیت سره دې ته عشر نه وي هغې ته زکات نه وي اگر چې موږ وایو خو ځان له مسله زکات دپاره یو شرطي بنیادی نصاب صاحب نصاب کېدل 52 تولې چاندي قیمت چا سره وي د صاحب نصاب نه 52 تولې چاندي یا د هغې برابر نقدیت اصل سیز چاندي ده
ادویم شرط دارې په دې یو کال تیر شي. دا دوه شرطونه دي بنیادي. نو په دې کې 2.5% چې څومره ستا سره پیسې دي هغه 40 باندې تقسیم کړه. ډانډه خبره دغه ده. لکه تا 2 لک روپۍ دي څومره زکات وي دا په 40 تقسیم کړه. بس چې حاصل راغی نه بس هغه ستا زکات ته ورکړه. عشر او نصف عشر هغې لپاره هم نصاب شته په حدیث کې. 500 اوسق نه چې کمی پیداوار نه پوهې کې زکات عشر نه وي. لسما یا شلما ہے کہ خلق یو غلطی کی هغه دا کوي چې د ځمکې باندې څومره خرچه شوي یا ته وباسي. خو فقها د هغې ملګرتیا نه کوي. خرچه به سړی نه وباسي، کل مال نه به د کل آمدنۍ نه به دی عشر یا نصف عشر ورکوي. ارټي ځمکې د نیر ځمکې او د وچو ځمکې د دې ځان له طریقه ده. دغه زکات ته واتو زکات فرض عمل دی. ثم تولیتم بیا مخ واړو تاسو الا قلیلا منکم مگر لو کسانو په تاسو کې وانتم معرضون اسم فاعل ویل دی او یہ تاسو همیشه مخړون کی دا همیشه لس پکې د اسم فاعل وجه ده. تاسو کار دارې چې د الله د حکم مخالفت کوي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ او کلا چې اغستې مونږه پوخ لوس تاسو نه سفک الدماء وینه تویول. فلان کې ډېر صفاک دی، صفاک ظالم. لا تسفکون دماءکم خپلې وینې به نه تویوئ. د خپلو وینو یو مطلب خدای چې سړی به خپل ځان نه مړ دی. دا به نه وي چې زما وجود دی ښځه وایي میرا جسم میری مرضی ځان خو پانسی نه ګرځېده ځان پانسی کا کنه که دغه مرضی باندې سمې نه راځي. دا اصل کې زمونږ جسم نه دی. دا د الله ودیعت دی او دا د الله امانت دی. دا خبره غلطه ده سر نه. دې ته اصل کې د بار نه فنډینګ کېږي. دا لیبرل مایندډ خلک چې کوم دی هغې دا فتنې پیدا کوي. د دې په پشت باندې منکرین حدیث ولاړي. دې باندې ما جمعه کې بحث هم کړو که نه. هغه یو ښځه هغې یو بینر اوچت کړی دی هغې کې لیکلي دی هغې چې میں 9 سال کا تھا اور وہ 50 سال کا. څه مطلب دی؟ دا دومره غټ خنزیران دي. دا ګولی بارود څوک ورکوي؟ دا حبیب الرحمن کاندیلوي ورکوي. او دا حکیم محمود ظفر دی. دا بې شمېره خلک دي. څه پکې اهل حدیث هم دي شرمېدلي چې د دې عمر 9 کاله نه 19 کاله بیا دا لیکلي چې دا اواز تر اوسه پورې د ممبر نه راځي. وایي تا نه حدیث د چا نه ویلی دی او نه تا د چا حدیث سم خولی دی. دا چا وی چې د عمر 19 کاله څه ثبوت دی؟ اصل کې صاحب د مشکات خطا شوی دی. هغه د خپل کتاب دپاره یو آخر کې یو څو فصلونه چلولي دي. په کې د هغې رواتو تذکره یې کړې ده چې د چا نه هغه حدیث اخیستی دی او دا غلطي هغه کړې ده. نو صاحب مشکات د کم سورس نوم دی؟ دا څه شی دی؟ آیا دا متقدمینو کې دی؟ دا د علم تاسو بنیاد وباسه. صاحب مشکات خو اوسنی سړی دی خطیب تبریزي. هغه نه مخکې لوی لوی خلق تیر شوی دی هغې دا خبره نه ده کړې. هدې د خلکو ذهن کې دا خبره وره چې دا خو ډېره کشره وه رسول الله وسلم ولې واده ورسره کوو. اما 2-3 ځله غالبا د درس دوران کې ویلي تاسو ته. د دې مطلب دا و چې د هغې تربیت وشي د رسول الله وسلم په لاسو کې. هر ځای نه مطلب جما نه وي. دا داسې کیسې جوړه کړه به دغه یو څیز وینې. مقصد دا و چې دا د هغه په لاسو کې لوی شي، نبوي خوی خصلت باندې پوه شي. دغه وجه صحابه کرام به د هغې نه مسایل تپوسل. گنجلک مسائل چې صحابه کرام به فیل شو نو آخر کې به د هغې حل الا وجدنا عند عائشه سره به د هغې جواب ملاوېده. دا عجیبه مرګ دی کې خلک د صحیح حدیث نه دا هم صحیح حدیث دی. انکار په چا باندې جي هشام بن عروه پکې راوي ده. او دا د سحر حدیث چې کوم دی د هغې راوي هشام بن عروه دی. دغه څه چلو کذابو نه څه چلو آخر ولې څه چل شوی دی په ده باندې؟ یا جي دی مختلط شوی
دا خبرې چې علماو کې نو سړی وایي چې تا ته خو عالم ویل ګناه دی د مختلط ثقه راوي روایت قابل قبول نه دی خو ضابطه ده چې د اختلاط نه رستو روایتونه ناقابل قبول او مخکني قابل قبول نو تاسو چې سوای وې د کوفې شاګردانې بیانې کوفې نه بیانې د مکې هم بیانې د مدینې هم بیانې د بصرې هم بیانې د بغداد هم بیانې کوفې دوران کې وې د اختلاط شکار شو د کوفې هغه یوازې نه بیانې دا ما چې کوم واغستل نیونه دی ټول بیانې بله دا چې حافظ ذهبي رحمه الله لیکلي چې لم یختلط قط اختلاط د داړو راغلی دروغ دی دی مختلط شوی دی نه د سره دا ګولۍ بارود دا خلق تیاری اصل پکې بس راغله خلک چې هغوی د حدیث د حجیت بالکل منکر دی هغوی دا حدیث راغلی او پیش کوي چې دا جی دا حدیث کې دا چل دی دا چل دی اس چل پکې نشته دا کم غزاګانې چې کېږي جنګونه کېږي د مسلمانانو په دې کې داسې خلق وي داسې زنانه وي چې د هغې خپې والوځي او ډېر داسې ډاکټران چې هغې سره نکاح صرف په دې وجو کې په طور د په حیثیت د یو ډاکټر د دې بعضې اندامونو له زه ګوته نشم وړی نو بغیر د خپو زنانو سره هغې نکاحونه وکړي څه لپاره کوي انسانیت لا مړ نه دی ذاتي طور داسې کسان پېژنم د دې خو ټول کار بس جنس سره دی چې بس دا وعدې کړی بس جنسي تعلق وي جنسي تعلق بغیر جنسي تعلق نه هم داسې نیکان بندګان شته دی رسول الله وسلم ته د ښځو څه ضرورت سیدہ خدیجه د دوو خاوندانو کونډه ده په کې باقره صرف سیدہ عائشه ده نور ټوله یا د هغې خاوندان دوه مړه شوي دي یا یو مړ شوی دی ولې هغه له چا ځوانه ښځه نه ورکوله عجیبه منفي سوچ دی د خلکو سیدہ زینب سره رسول الله وسلم نکاح ولګو کوم چې زید له ورکړی وه وجه دا وه چې رسول الله وسلم په خولې هغه ورکړی شوی وه اوس که هغې سره نکاح نه کړی طلاق نه وروستو نو څه خو وجه قرآن ښودلې ده لیکن بله دا هم و چې د یو گزارش نه شوی و چې تا زه دله ورکړم اوس به زه څه کوم دا خلک په دې نه پوهېږي ظالمان چې نبي د عصمت خیال وساتي هغه داسې نه و چې رګندې بس هغه ښځې دې دپاره کولې دا کومو خلکو چې رنګیلا رسول لیکلی هغه هم دغه شان خنزیرانو هغې مواد ورکړو او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ازدواجي حیثیت باندې اعتراض وکړو حالای چې رسول الله وسلم داغه د نکاح مقصد یو نه دی دا غلطه خبره ده د ډېرو خلکو د اوښکو وچولو دپاره هغې دغه شان کړي دي چې اوښکې د هغې وچې شي هغې ته یو تسلي میلو شي د هغې تربیت وشي هغې ته یو حوصله میلو شي ډېرې داسې دي چې هغه بل چا اغوستي دي لیکن رسول الله وسلم د هغې د مرتبې خیال ساتلی دی جهاد کې نو هغه یې ځان ته کړی د هغه لیول څه ورکړي په دې باندې خلک اعتراضونه کوي دا ځان یو مستقل څیز دی مستقل فن دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ نه به تویوئ تاسو وینې د یو بل وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وینې به خپل هم نه تویوئ د بل به هم نه تویوئ حدیث کې راځي چا چې خودکشي کړې ده نو د سزا به دا وي چې دی به جهنم کې دی په کومه طریقې خودکشي کړې په هغې به کوي لګیا به خودکشي کړې ده ګناه کبیره دی ولې دا جسم د ده نه دی دا د الله ودیات دی الله دله ورکړی دی دا جسم د دې د مرګ اختیارمند دی نه دی دا کم سړی چې انسان ولګي او بل انسان قتل کی قرآن د هغه دپاره د همیشه د جهنم وعید ویلی دی هغه نه اختلاف راځي جزاؤه جهنم خالدا فیها نو په هغې کې زمونږ یو استاد مونږ ته دا ویلي چې چونکې دې سړي چا چې قتل کړی دی د الله خاص صفت اختیار کړی دی یعنی قتل یې کړی دی د قتل حق د الله و د ده نه و اب هغې تعویل به نه کوو تعویل نه کوو یو سړی مسلمان دی او قتل یې کړی دی جایز یې ګڼي او قتل یې کوي
نو مطلب دا د الله اختیار استعمال کړی دی ته مسلمان نه دی پاتې شوی ځکه خالدن فیها تاویلات راځي موږ له ډېر خو د بعض علماو رایې دا ده دا وجود د الله ودیعت دی دا نه چې زما څه مرضي نه به کوم ته کافر شې بیا کوه دې کې د مفتي محمود رحمه الله یو وینا ما کړې وه هغه ډېر مخکې ابتدا کې هغه د بټو صاحب دی زمانه کې یو ښځې وی چې یو سړی څلور ښځې کولی شي نو یو ښځه څلور خاوندان نه شي کولی نو د هغه مختصر جواب و چې زمونږ مخاطب چې کوم دي هغه ښځې دي چې هغې قرآن او حدیث مني پتا څه پابندي ده ته خوشحال وکړه پتا څه پابندي نشته دی کم خلک چې قرآن او حدیث مني دا مطالبه د هغې نه ده چې یو بني آدم قرآن نه مني حدیث نه مني دا که شل کوي که پنځیش کوي بله خو دله جواب داسې وکړو ستا جسم داسې چې کهېږه تا تر اوسه پوهې که مې دا خیر کار دا کړی چې اوس ته لګیا چې میرا جسم میری مرضی دا جسمونه ټول د الله دی دا دنیا ټول د الله یو نعمت ته دی ودیعت کړی دی انسان یې د اختیار من کړی دی د دې امتحان په دې کې اخلي او د دې قرآن نم د دې تایید کېږي قیامت پر ورځ چې کله جهنمیان دا ټول خلک حساب کتاب شروع کېږي نو بعضې خلک به دروغ وایي که چې ما دا کار نه دی کړی ما دا نه دی کړی ما دا نه دی کړی نو قرآن څه وایي چې الیوم نختمو علی افواههم خوله والا بند کړو د دې لاس او خپې او دا هر څه به ګواهي کوي نو لاس پې په ځان ګواهي کوي دا ولې کوي وجه د هغې دا چې دا د الله ورکړی شوی نعمت په دې مغرور کېدل نه دي پکار چې دا زما وجود دی ټیک دا الله موږ له راکړی دی لیکن اصل مالک د هر چیز الله دی په دې وجه دی د قتلولو اختیار الله ته حاصل دی بل چا ته نه حاصل یا دماء نه مراد هم جنس دی لا تسفکون دماءکم نه به تویوئ وینې د یو بل او نه به وباسئ یو بل من دیارکم د خپلو کورونو نه د دې خو یا دا مطلب وي چې سړی نه ځمکه قبضه کړي کور ته قبضه کړي یا هغه سره دومره بد اخلاقه شي چې هغه ستا د اخلاقو د وجې کور خرڅ کړي لړ شي دا ګناهونه دي ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون او تاسو حاضر وې چې اقرار مو کو یا تشهدون تعلمون په معنا والا وانتم تشهدون او تاسو عالمان وې انتم تشهدون په دې خبره اقرارم تاسو کو په یو بل تاسو گواهی موکړه اقررتم دا انتم تشهدون لوي دا روس ولایا د وجه وي روس ولایا داغه خیال ساتي دا ماضی کې والا کا اقررتم پشان شهدتم تاسو اقرار موکو او تاسو په یو بل گواهی موکړه چا ټولو دا اقرار وکړو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم شیخ القرآن غلام اللہ خان بدے معنی کولا پھر تم وہی بے ایمان لوگ ہو بیا ہم تاسو دغه بے ایمان خلق ہے اللہ سلام وعدہ وکړه هغه وعده ماته کړه ثم انتم هؤلاء بیا هم تاسو دغه خلق تقتلون انفسکم وجن یو بل رور وجنی گاونډي وباسي د کور نه او باسه یو ډله په تاسو کې داغی د کورونه تظاهرون علیهم ضرورتیا کوي په ایمان نه بالاثم والعدوان په ګناه او زیاتی سره غالب کېږي په ایمان جنگ وسره کوي زیاته کوي ګناه کوي رام کوي او بل دارا چې وای تو کو مسارا د اسیر جمع قیدی او کچره راشي تاسو دارونه تاسو ته قیدیان مدینه منوره کې د يهودو د دې قبيله مختلف د بار خلکو یو قبیله سره دوستی او د بل سره آپس کې بدی د خپل رونه تنګول خو کله نور ورته سو ویل پښتانه دی ټول بس پښتانه خو هم دغه روړ نډیر تنګي خو د بار نه سوک سو دی یره چې سو خپل وینه لاس چې مات شي بیا غاړه راځي بالکل دا د يهودو خو دی پښتانه چې کمرونو سره کوي دا د يهودو خو تر زامنو سره چې دا بالکل د يهوديانو خو دی دا بل تکلیف ته پریدي نه پریدي او خپل تکلیف ورکوي پکار راځي چې خپل هم تکلیف ورنکي او د بل د تکلیف نه بچ کی رور نه یوازې
بلکې د مسلمان خاصه دا ده چې مسلمان د مسلمان ورور دی، لا یظلمه ولا یسلمه، په خپله په هم ظلم نه کوي، د بل چا ظلم د به هم نه پرېږدي. دا نه دی یوازې چې سړی د بل ظلم نه خلاص کړي، خپله ورسره ول ظلم کوي. دا الله د هغې نه لوز اخیستی و، هغې به دا حرکتونه کول. که چېرې راشي دي تاسو ته قیدیان نه تا ته پته ولګي چې ستا هغه ورور پلانکي قیدي کړی دی، تفادوهم نو تاسو فدیه ورکوئ هغې له د هغې په ځای چې دا جرمانه واله و زما تره دا زوی یې پرېږده. او حال دا چې حرام کړي شو په تاسو باندې اخراجهم وباسل د هغې. افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا حکم منې تاسو ایمان لرئ د کتاب په بعضې څه باندې، وتکفرون ببعض او انکار کوئ د بعضې حصې نه. دا ډېر مظلوم آیت دی. تا ته به یو سړی یو کتاب پیش کړي، یو فتاوه به پیش کړي درته، ته چې وګورې ته به دا فتوی صحیح ده دا به واخلو، دا بل غلطه دا نه اخلو. نو دا آیت به درته ضرور ووایي چې فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. لکه ته عالم یې، عالم نه ته مسلمان یې، دلته را الکتاب نه څه مراد دی؟ د مخلوق کتاب که د خالق کتاب؟ د خالق کتاب خو وټول منې، د مخلوق کتاب کو چې کوم صحیح خو واخلې، چې کوم نه نه پرېږده. دا هې ظلم کوي، دا پس تقریرونه باندې لګي چې دا خبره چې کوم وا طبیعت مطابق و دی واغسته، دا بلې طبیعت موافق نه و دی پرېښوده. داسې مه وایه دا به ستا طبیعت دی. خلق پرېږدي مفید طلب عبارت اخلي او نور پرېږدي. دا همیش دپاره د مشرکینو بدعت پسند و اهل رواج طریقې. حق پرست دا کار نه کې هغه دلیل بسیز چا چې دلیل پیش کړی دی قوي بس هغه واخلي، چا دلیل چې کمزور دی پرېږدي. نو څه د سزا د هغه چا چې کوي دا کار په تاسو کې سوا د رسوایۍ نه په ژوند د دنیا کې. دا متعلق کوي ټولې خبرې سره، یعنی یو سړي د الله وعده ماته کړه، اهتمام د مانځه نه کو فلان 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 یا د آخر سره ولګو. کم سړی چې دا کار کوي دی به الله دنیا کې رسوا کی، دوست به پاتې نشي، خپل خپلوان به ختم شي، او د قیامت پر ورځ دی واپس کولی شي بدترین عذاب ته، اشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون، الله غافل نه دی د هغې څه نه چې تاسو یې کوئ. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة، دا کسان دي چې غوره کړی دی ژوند د دنیا په بدل آخرت کې. نه به شي سپکولی دین عذاب او نه به دی امداد کولی شي. ولقد آتینا موسی الکتاب